आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। टोलना अव्वल नमाज़िगर मुंस्ता सो को और दे मदरसे ता कारी ज़हर शाह से मदरसा इजहारुल कुरान दे तता सुराज़े दज़दा करे दा पारा नलुम्बे दा खबर पर खपल ज़रा के केनवे और लाख लाख शुक्र पदे बांधे अदा कवे च सोक द नेमत शुक्र अदा कई अल्लाह तबारक व ताला अगैल प नेमत की ज़्यादत कई। च फितनो दवर दे ढेर नौजवानान बदासी च अगई वचरत पशाड़ कंद के नास्ती जवारे वकई स्तासु ढेरम जोली बदासी चागई बप्रदू कलो तखलासी और द क्रिकेट मैचों पसे वगरसी ब्यास्तासु ढेर बदकिस्मत मरगिरी बदासी चागई बचरत पशाड़ के नास्ती पर मोबाइल बेजान तक गाने लगोली और ढेर मरगरे बदासी चागई बद उजरो प माहौलुन के नास्ती और पगीबतों प चुगलों के बाख्तई लेकिन तासु ता अल्लाह द जुमात और द मदरसे नास तदर नसीब करेला और द फितनो पर दे वक्त के खपल कुरान तकेनो ले और दे कुरान तब अल्लाह अग खलक के नहीं च कम अल्लाह तगवरी और कम अल्लाह मुंतखब करी द दे कार द पार सुम्मा औरसना अलकिताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना अल्लाह वही ब्यामा वारसु गर्जोल द दे किताब आगा कसान च कम मन वरकड़ी दी बखपलो बंदगानो ता मुंतखब कसान दी द दी इंतखाब करे शवे रे नो पदी लाख लाख शुक्र अदा के लाख लाख कि अल्लाह स्ता लाख लाख शुक्र दे और यो बची दी लप खौर खली तवाची और दद सरपरस्तम लप खौर खली तवाची कि अल्लाह पदी वक्त के दे जमा बचे खपल कुरान हफे ज़का दा अगा कुरान दे कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कि यो कम सलज़ले अल्लाह ताला प खूब की लेदले दे अवे का पसलम में वली दो तपूस बत कौम च पक्कम अमल अल्लाह था तखलक जात नजदीकीगी तरदे च पसलम जले वली दो तपूस को न जवाब हम दक मिलो शवे दे कि जमा द कुरान पर तिलावत नो आगा अमल द पर अल्लाह स्तासु इंतखाब को च पक्कम अमल इंसान अल्लाह त द टोल न जात नजदीकी और बिया पर जिक्रुनु के अफजल जिक्र दा द कुरान तिलावत ते नो अफजल जिक्र ता अल्लाह के नो में अफजल जिक्र ता च द कुरान तिलावत ता द तस्बीह और द तहलील और नूर जिक्रुना न रसी या कस्ते अगर सार न तर माखाम सुभान अल्लाह कैदा उछत जिक्र दे दिर लुए मकाम दे दागे ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र दे हो बियाद दे टूल न अफजल दा द कुरान अज़ीम शान तिलावत अदियो जता सूगो रही सहाबा व ताबिईन व तब ताबिईन बेहतरीन मशगला च प दीनी कारणों के जान लगरजोले दर कुरान तिलावत करजोले इमाम बुखारी व आवाज 10 सिपारे तिलावत प तहज्जुद के कहूं दा मा ता दा दर्स राखई
چې د قرآن تلاوت ته یو سیزم بل نه رسي نو دا عظیم کار الله ستاسو نه کوي د قرآن خدمت که د ناظري که په حفظ سره که په ترجمې سره که څوک د قرآن حروف صحیح کوي دا ټول لوی نعمت دی لوی نعمت تر دې چې مولانا اشرف علي تانوي صاحب په یو موقع باندې لیکي او دا نصیحت کوي مونږ او تاسو ټول ته هغه وای زما مدرسې ته چې الله ترقي ورکړې دا وي دا په درو کارونه او زه وایم چې کومې مدرسې والا دا درې کارونه خپل بهترین مقاصد وګرځول او دې له ترجیح ورکړه د دې مدرسې والا کامیابی یو دا چې وي زه وایم چې د قرآن قدر دی وشي قرآن قدر او د قرآن قدر عملی کې ظاهر کې عملی شکل وتور کې هغه و فرمایل ای زما په مدرسه کې د قرآن مجید الماری چې په کومه ښایسته طریقه ما جوړې کړې دي وي دوره په نوره مدرسه کې د عامو کتابونو د بل څه نشته وي د هغې قدر او احترام د قرآن ریل اعلی شکل کې ما جوړ کړ دویم نمبر د اهل قرآن او قدر او هغه و فرمایل بس تاسو ما ته ګورئ هغه و فرمایل چې قرآن دړو ته پروت نه خاورو ته پروت نه چې څومره د دې قدر وشو نو د قرآن په قدر چې سیکانو قدر کړی دی الله ورته ایمان نصیب کړی بشر حافظ رحمت الله علیه د یو بسم الله قدر کړی دی چې کاغذ راوچت کړی دی خوشبو یې پې لګولې ده الله د زمانې د اولیاء سردار ګرځولی نو چې د قرآن قدر په دواړه لاسه راغستی قدر او احترام کول چې الله دا ستا کتاب دی که تلوار دی مې چې د قرآن د پاسه خپره نشي د ریل د پاسه خپره نشي نو چې څومره دی د دې قرآن قدر وکړه که تا ته منیټر ولاړ دی که نه دی ولاړ دلته ته جومات کې سبق وی فرشتې منیټرانې په تا مقرر دي نو چې د قرآن مخکې خبرې ونه شي قرآن مخکې خبرې ونه شي بس منیټر تا ته یا څه ووایي یا ونه وایي استاد تاله یا ډب در کی یا ډب در نه کی خو لیکن د قرآن د بیادوۍ د وجې نه به ستا حافظه کې کمزورتیا راځي تا ته به سبق ښکلی نه یادېږي نو لومبې دا چې د قرآن قدر وشي بس مجدد الفساني رحمت الله علیه به ځان سره صحیح په ګوته صحیح لګېدلې وه او لیټرین ته یې خپه دننه کوله او چې څنګه یې دننه کړه او ګوتې ته یې خیال شو رابار شو ګوته یې ووینځله یا ګوتمه باندې وه یا په ګوته بارحال تپوس ته بیا کېږي وي د دې صحیح د وجې نه دومره ځان ته تکلیف ورکوه وایي دا تشه صحیح نه ده وي د دې صحیح د هغه نورې صحیح سره ګاونډګیري راغلې ده په کومې چې زه د علم مسلې لیکم وایي دا زما سود نه کېده چې دا زه ګنده ځای ته یوسم دا صحیح هلو چې ګنده ځای ته صحیح نه شي وړی د ادب تقاضا ده د ادب نو چې قرآن عظیم الشان زمونږ نه په داسې ځای کې چېرته د قرآن یوه ټوټه ووینئ په لاره کې په موټر سایکل روانې موټر سایکل ودروه دا ټوټه راواله جیب کې کېږه پاک ځای ته ورسوه الله به د دې د برکته ستا ذهن هم تیزوي او ته به د الله دوست ګرځې انشاءالله نو د قرآن قدر اشرف علي تانوي صاحب چې چاته څه مقام میلاو دی څه قرآن د ادب خلافت عثمانیه چې مشهور خلافت د ترکی تیر شوی دی او تر حرمینو شریفینو پورې رسېدلی و تاریخ لیکي چې د قرآن ادب کړی د شپې ملاسو چې راپاسې تهجد له نو وي د خپې هغه طرف ته راغلی وي چې په کم ځای کې قرآن مجید بره پروت و بره ښکته په ځمکه نه و پروت و بره پروت و خو لیکن ده وی چې دا ولې زما نه بېادبي شوې ده ما لومبې کتل ولې نه ګیر چاپېره چې قرآن کم ځای پروت دی دا بې احتیاطي رانه ولې شوې ده بس الله ته په تهجدو ولاړ او جاړي په سجده پروت دی دکه وخت یې پیر خوب ویني او راځي او چې دې سلام جار باسي نو زیرې ولا ورکوي وي د دې ځای نه وځه الله به تا نه یو لوی خدمت لري او تا ته به
بادشاہي ملاویږي، تا ته به الله حکومت درکوي او ستا پر نسل کې به د هغه حکومت جاری سلسله 800 کالو نه سیوا د هغوی په نسل کې حکومت را روان، صرف د څه د وجې د قرآن ادب یې کړی. او چې چا بې ادبي کړې ده آخرت کې نه دنیا کې همدکه ترکي دی، بل ملک نه دی، دغه ترکي دی. دکه د نن نه څه 25 کاله وړاندې ډېره لرې واقعه نه راښه د 1990 نه وروسته را یا 90 کال مې رسته چې را خو د 1990 نه وروسته را صحیح سن زمانه او سیر دی. د سمندر په غاړه د دې جرنیلانو دا یو پروګرام جوړ کړو، پای کې ګډاګانې وي، پای کې ګانې بجانې وي، د نورو ملکونو جرنیلانې به راوستې. خو دغه وخت کې یو کس ته د ټوکو په نیت وي تلاوت وکړه، چې تلاوت شروع کړ نو یو کس پکې داسې بې ادبي وکړه چې قرآن عظیم الشان یې واغسته او هغې پاڼې کو په ځمکې وویشته او بیا پې وګرځېده. چې دوی وایي چې د قرآن حفاظت الله کوي نو یې اوس کې وکړي که نه موږ پې ګرځو. بس دا خبره د خولې نه وتلو او چې دا چا تلاوت شروع کړی د عبرت دپاره بعد وخت الله یو کس پرېږدي. هغه وایي چې په اسمان کې یو ګړس شو، وی چې ګړس چې زه د دې ځای نه وتښتېدم او وی بس ناڅاپه د سمندر هغه اوبه م رابره شوې او وی دکه ټول خلک د بار ملک جرنیلان او دا څه وو دا ټول الله غرق کړه. نو بعد وخت الله داسې نو ځکه اشرف علي تانوي صاحب وایي چې ګورې لومبې کار د قرآن ته بس دا به ستاسو لومبې کار چې خپې مو نه غځوئ قرآن عظیم الشان مخکې په ادب سره قرآن ته چې وسه دې کېږي چې قاعدې شکل کې ناست که ستړی شي خیر دی که بیا شکل بدلی، خو چې څومره ادب کې قرآن عظیم الشان ته کېناستې نو دومره به الله ستا سینې ته د قرآن کوزوي. تر دې چې وسه دې کېږي بې مسواکه قرآن تلاوت شروع نه او تا ته به فایده میلاوي چې خوله دې پاکه وي. او دې وجې نه چې چا صرف خوله وینځلي او چا مسواک کړی وي، چې چا مسواک کړی د قرآن تلاوت کې فرشتې خپلې شونډې د شونډو سره یو ځای دا اعزاز دی. او چې چا مسواک نه والي هغوی ته دا اعزاز نه حاصلېږي. نو سوچ دې وکړو مونږ چې بیا څوک نسوار کوي او د هغه د خولې نه بدبویي ځي، څوک سګرټ کوي د هغه د خولې نه بدبویي ځي، نو هغه ته به دکه مقام او سعادت څنګه حاصل شي. نو لومبې د قرآن ادب. دویم اشرف علي تانوي صاحب وایي د اهل قرآن ما ادب کړی دی، اهل قرآن ما ادب کړی دی معنا دویم نمبر کې د طالبانو وي ما ادب او احترام کړی دی چې څوک په ناظره قرآن وایي یا په حفظ وایي. وایي زما په مدرسه کې وي د کتابونو طالبانو ته به قالین نه غوړېدلی خو د ناظرې او د حفظ هغې ته ما قالین غوړول دې د الله کتاب وی دا ما فرق راوستی دی په خپله مدرسه کې. وی د دې وجې نه وی زه دا وایم چې زما مدرسې ته کم مقام حاصل دی دا ما د قرآن ادب کړی، یو مې د قرآن ادب کړی، څوک چې د قرآن سره بل تعلق لري دویم مې د هغې ادب کړی، د هغې احترام مې کړی. او دغه شان د استادانو مې وله خیال ساتلی دی چې د محدث صورت تنخواه دوره زه هغې له ورکوم چې دی د بنیادی کتاب د آسماني کتاب درس ورکوي. او دریم نمبر زما د ټولو نه بهترین کار دا دی چې وی زه وایم چې دا ټول کارونو کې اصل کار دا دی چې د دې د برکته مدرسه روانه ده چې ما د قرآن په حروفو توجه ورکړه چې د الف حروف دې صحیح شي او دې د قرآن د عربو په لهجه کې ووایي. څنګه حدیث کې راغلی دی چې الله خوښوي چې قرآن دې داسې ولوستی شي لکه څنګه چې نازل دی، نو ما په تجوید باندې زیاته توجه وکړه او دغه خدمت الله د هغه نه اخیستی دی. نن هم د هغه کتاب جمال القرآن په ټولو مدرسو کې پړاوي. نو دریم نمبر ما د قرآن حروفو له په ټولو کارونو باندې ترجیح ورکړې ده، نو چې د قرآن حروفو ته توجه او په دې کې چې هر کله ته حرف ښایسته وی الله په دې خوشحالېږي
چې د عربو په لهجه وي الله په دې خوشحالېږي، نو چې الله په خوشحالېږي الله به تا ته نورې لارې اسانوي، تا ته به منزل ښه یادېږي، تا ته به سبقي ښه یادېږي، تا ته به نوې سبق ښه یادېږي. او چې کوم هلک حروفو ته توجه نه ورکوي نو د سره به دکه وعدې د الله نه وي. چې ستاسو د نن ورځې نه دا اراده شي چې زه به خپل حروف ته برابروم او دومره محنت به پکې کوم چې د ښو کاریانو نه به هم زما تلاوت ښکلې کېږي. نو الله د هېڅ چا خواري مبس نه بوځي چې کافر په کفر کې لګیا دی او د دنیایي کارونو لپاره محنت کوي، هغه محنت هم الله ضایع نه بوتلی. د نن نه 20 کاله وړاندې یو کس دی 48 غنټې په دې تندي باندې داسې دا فټبال نیولی او 48 غنټې کې فټبال د هغه تندي نه ښکته نه غورځېدلی. دومره محنت یې کړی دی چې 48 غنټې د هغه تندي نه فټبال نه غورځېدلی. دا اوس هم نن 20 کاله مخکې او نن موږ 10 سپارو ته تراو کې نشو دی. هغه د دنیا لپاره دوره محنت کړی دی چې هغه د هغه محنت هم الله ضایع نه بوځي، هغه نه 48 غنټې کې بال نه پریوځي. دا دین دی، ای به د هغې نه زیات محنت غواړي. د جرمني او ساینسدانو په لومبي ځلې جاز جوړاو او دا هلیکاپټر یې جوړاو چې جوړاو یې په لومبي ځلې تجربه وکړه، ناکام شوه. بیا یې وکړه، ناکام شوه. په درېیم ځلې لږه غوندې الوتا وکړه، خو چې ویې کړه نو را پرېوته، جاز را پرېوته او په هغه را پرېوتو کې د ده ملا تیر مات شو. نو خپلو شاګردانو ساینسدانانو ته وایي وی هلیکاپټر جوړول دومره اسان کار نه دی، وي داسې به پکې د یو نورو ساینسدانانو ملاګانې ماتېږي، هلغې به دا جوړېږي. ښه نو چې د هلیکاپټر په جوړولو کې هغه د ملا ماتېدو ته غاړه یخې ده او ما او تا د قرآن په زده کړه کې معمولي سختې ته غاړه نه ږدو، نو موږ له افسوس پکار دی چې هغوی د دنیا لپاره دومره محنت کوي چې خیر دی که د ملا تیر زما مات شي د نورو هم ماتېږي، په دا شی به جوړو. نو چې ما او تا دا اراده وکړو چې هغه که ما ته په هفته کې نه یادېږي میاشت کې به یاد شي، که میاشت کې نه یادېږي 2 میاشتې کې به یاد شي، خو زه به خپل محنت نه پرېږدم، زه به دا محنت جاري ساتم او الله چې د کافر محنت ضایع نه بوځي زما دا به نه بوځي چې دا خبره ستاړه ته پرېوځي چې الله به چرې او د الله نه دا بیا سوالونه کول، الله بس تا ته میزان غورځولی دی، ته به یې راته یادوې، زه هېڅ هم نه یم، خو لیکن زه ستا محتاج یم او یا الله ماله توفیق راکړي، ماله ذهن تیز کړي چې زه دا قرآن یاد کړم، په ناظره یم یاد کړم، په حفظ یم یاد کړم، په ترجمه یم یاد کړم، علم ته موزم. نو دا پخې ارادې کول چې هر کله تا دغه پخه اراده وکړه نو ته بیا ګوره چې الله تبارک وتعالی تعالی توفیق درکوي که نه درکوي او ستا حافظه تیزی او که نه تیزی. اوس د دې ټولو کارونو دپاره دې سره چې کوم لوازمات دي د هغې به خیال ساتل پکار دي. لومبی خو دا چې ما او تا دا څه کوو چې دا ټول خالص د الله د رضا لپاره شي، نیت خالص، نیت خالص، د دنیا دپاره نه، چا سره د باس کولو دپاره نه چې زه سبا فضان وچېړم چې هلکه ووایې د 15 سپارې د آیت، ووایې د 15 سپارې د آیت، په دې نیت به قرآن نه یادوي، په دې نیت به نه یادوي چې زه سبا تراوو کې دا پسې ودرېږم او هغه لږ وچېړم، دا نیت به نه، دا ارادې به نه، بلکې چې الله تعالی زما نه راضي شي. امام غزالی صاحب چې کومه مدرسه کې سبق وي د دې مدرسې اخراجات په چا پوره کول یو ځل چکر له راغلی و د دې مدرسې، یو طالب نه تپوس کو بچې څه علم کې، زما پلار علم دی علم کوم په دې وجه، بل به زما پلار امام دی چې زه د دې وجې نه کوم، هغه وجې هغه ته خوښې نه شوې، دا خو دې د دې وجې نه کوي. امام غزالي له رالو هغه نه تپوس وکړو، هغه ورته وایي د دې دپاره کوم چې چا پیدا کړم چې هغه لاره معلومه کړم چې چا پیدا کړم چې به په کومه لاره رضا کړم چې زما نه هغه رضا شي او د الله تبارک وتعالی په مقبولو بندګانو کې وګرځم. نو چې زما ستا نیت دا وي، نیت
چې زما ستا نیت دنیا کې تل نه وي، زما ستا نیت آخرت کې تل دنیا به الله تعالی اصل نه کوي. مولانا قاسم نانوتوي شاګردانو ته به دا وایي یو کس راغی پیسې یې وله ورکولې، پیسې یې ترې وانه غوښتې، چې وی نه غوښتې هغه د مدرسې نه بار وته، وی د مولانا پڼې راته وښیه، پڼې ورله چا ورکړه په پڼو کې وله پیسې واچوي. مولانا صاحب ورته یې ورسره وویل دا مې صرف تاسو ته ثابتوله چې دنیا ترک کې الله مې دله پیدا الله او چې هر کله تا دنیا سره کړه نو بیا به ورپسې منګولې لګې خو تاله به لاس نه تاله به ځان نه درکوي. نو چې هر کله تا خپل ځان دین له ورکو ستا ټول کارونه به الله کوي، د نورو نه بیا ښکلې کوي. دا د شیرګل محتمم صاحب دی وخت مولانا قاسم صاحب شیخ الحدیث د یونیورسټي ټاپ ګولډ میډلسټ شو، د سرو زرو تمغه ورته ورکړل شو. چې ورکړل شو دته اپر شو درخواست ورته وشو چې تاله مونږ مثال یو نوکري درکو او ته مونږ سره په دې کې شه. په شیرګل محتمم صاحب ډېر ولی الله انسان او ډېر لوی بزرګ تیر شوی او اوس صفات ته معنا لږ کلونه کې 2009 یا 8 دغه کې وفات شوی، 11-12 کالې کې. هغه ورته وی ما پتا باندې سبق وی ما انګریزي سبق هم زه به بچو دغه لپاره نه وایم، د دنیا لپاره نه وایم، وی ما صرف بس دک کوي چې ته د دې فن نم خبر شي، نور زه د دنیا لپاره بچا سبق نه یم. نن زمونږ کم نصیبي دا راکه مونږ بچو له په ذهن کې اچولې داري چې بچي سکول ووایي چې سبا خپلې نوکر شي افسر شي، په دې نیت په سبق نه وایو چې ردنه څه جوړ شي او د کې څه پوه راشي. د دې وجې نه نن زمونږ دنیایي چې څومره که کالج دی او که یونیورسټی دی د هغې نه چې څومره بچي نو د هغوی ذهن کې داري چې زه به په دې پیسې ګټوم. زمونږ ذهن اوس تعلیم د دې دپاره نه دی چې څومره ته به په دې باندې پیسې ګټې. نو هغه ورته وایي دا ما د پیسو ګټلو په تا سبق نه دی ویلی، ما سره به په دې درب او په دې پوړونو باندې کښېنې او د دې بچو خدمت به کوې، هم خدمت چې ما کړی. نن ته وګوره حقانیه پسې 2 نمبر کسان د هغه د مدرسې نه فارغېږي د لویې دورې نه، او کوم عزت چې الله هغه ته ورکړی دی هغه عزت صدر وزیر اعظم ته نه دی حاصل. خبره مې دې پورې کوله چې نیت به ګوره خالص د الله تبارک وتعالی رضا وي. نو چې هر کله دا وي د هغې لوازمات په پوره کې ادا پابندي الله تبارک وتعالی بتالا قرآن یادی په ناظره په حفظ په ترجمه، خو لیکن ته د مشرانو تاریخ وګوره چې دا اصل نه شي قربانۍ ورکړي. مولانا اشرف علي تانوي وی ما ته به خط راغی چې ما علم کو خو ما به خط کولاوه نه چې هسې نه زه کولاو کړمه چېرته کلي کې به غم شوي نو زما توجه به اخوا لاړه شي چې اوهو سړی وفات شو نو زما په سبق به اثر وغورځي. چېرته به زما یو دوست هغه به واده کړي نو زما توجه به د علم نه کټ شي او زه به وایم چې وګوره پلاني ملګري به شرکت کړي ما به که ونه کو زما توجه به خرابه شي. وی 9 میاشتې پس به ما خط کتم، 9 میاشتې چې کله سبق به چوټیانې شوې روجې لا نو وی 9 میاشتې پس به مې د خط جواب ورکاو چې ستا خط راغلی و ستا رور وفات دی، الله دې تعالی صبر جمیل درکړي او هغه ته الله بخښنه وکړي. دا اسې الله نه ورکوي چاته علم. نن اکثر په درس دوران کې چېرته هلک ته رنګ راشي نو دې زر استاذ ته وایي دا رنګ اوچت هغوی 9 میاشتې پس د خط کولاوه او دې ګنټه صبر نه شي کولی وي نه ماته په موبایل رنګ راغی وي زه دا اټینډ کوم. نو چې دا قرباني نه شوې نو دا نه کېږي، داسې دغه قرباني به ورکول غواړي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی وفات دی، زوی او د هغې نه پس جنازه وکړه خو دفن ته ایثار نه شو، جنازه هم د وخته وکړه. ورته وی دی به دفن کې خو زما د استاد سبق قضا کړي، د زوی خخولو ته ایثار نه شو. نن موږ پردو جنازو له سبقونه قضا کوو.
جنازې له ونه رسې نو تعزیت له ولاړ شي په لومبۍ ورځ لاړ نه شي په دویمه به لاړ شي په دویمه لاړ نه شي په درېیمه به لاړ شي ښه نو چې هر کله هغه ورته جنازه د زوی قبر یې ورته پرېښی دی او زمونږ ډېرو ماشومانو نه د ټي وي په ډرامه سبق کده کرکټ میچ په ټي وي باندې راشي د هغې د وجې سبق قضا کېږي دکه شان چېرته په کلي په علاقه کې د غوانو جلسه د هغې د وجې سبق قضا کېږي چېرته په محله کې د چا واده د هغې د وجې نه 3 ورځې هلک سبق له نه راځي عزتمندو دې ته لږ سوچ وکړو دا د والدینو هم ذمه داري ده او ستاسو هم ذمه داري ده چې په دې څیزونو باندې سبقونه قضا نه شي نو چې دغه خبرې زما ستا مخې ته چې هغوی څومره محنت کوم او بل د الله امداد تقوادارو خلکو سره چې تقوا پرهیز چې په لاره ځو که کور کې یو که په چم ګاونډ کې یو چې زمونږ او د نورو خلکو په منځ کې فرق وي مولانا اختر محمد صاحب زمونږ د مدرسې مدرس و د افغانستان الله دې وبخي امين هغوی مونږ طالبانو له چوټي ورکوله نو بس مونږ ورته یې دې ته څه نصیحت وکړه نو هغه یو منټ هم پرې ونه لګېد او بس خبره یې وکړه زه بس دغه خبره ډېره هغه خبره یې دا وکړه وی ای طالبانو چوټي کوئ خو چې ځان د نه رک نشي بس دا خبره یې وکړه بس وی دوا وکړئ ما ورته اوس د تشریح وکړه همدې په دوره اشارو نه پوهېږي بس هغه ورته وی دې مدرسه کې مونږ طالبانو ساتلی خو چې واپس راځئ چې هم طالبان یې او چې په کلي کې هم طالبان یې ځان د نه رک نشي په دې معنی هسې نه د مدرسې نه لړ شه او ټوپۍ وغورځوئ او د سبق نه مخکې هم چې کوم لوپر ملګری او هغه ملګری د پرې نه ښودو نو دا یاد ساته ته سبق نشي ویلی چې تا دلته حفظ نو شروع کړی او هغه وخت ستا کوم ملګری و او حفظ دې شروع کړ بیا دې ما هغه ملګری دی معلومه دا شوه چې تا په باندې قرآن اثر نه یې کړ دا به یاد ساتي د دې دپاره به دغه قرباني ورکول غواړي چې هغه ملګري به پرېښودل غواړي نو چې هغه ملګري ته پرېږدې چې ستا اثر په هغوی دومره غالب شي ستا اثر چې هغوی بیا تا له راضي هم نه او که راضي نو چې هغوی ستا غوندې د الله تبارک وتعالی زه د تحدیث بالنعمت پته ور ویم خو زما چې د کالج او د یونیورسټۍ دا او د سکول کوم ملګري دي او چې زه لړ شم او هغوی ټي وي کولو کړي نو زما نه به لا زه به 100 قدمه لرې یم هغوی به ټي وي بندوي یا را روان دی کنی هغه زما د سکول ملګری دی او زما د کالج ملګری دی خو لیکن ولې هغه سره ما هغه تعلق پرېښی نو که چېرې دغه تعلق تا پرې نه ښوده نو بیا به تم ناستې په حجره کې هغه به ټي وي روان کړي نه بندوي او یې نه زما په شان دی وی سره که حفظ کوي به نور زما په شان دی خو چې داسې نه شي چې ستا په ورتلو سره په هغې اثر پیدا نه شي نو پوه شوی زه مقبول نه یم نو ځکه د خپل طالب علمه سره به د دقې غلطو ملګرو لاس پرېښودلي ځان ته به یې راړی چې تا ځان ته وانړئ چې تا هغه ځان سره جومات ته راولي چې هغه به تا باندې د کرکټ د وجې مونځ قضا نه کړي چې تا هغه ځان سره د ټي وي د کتلو نه راولي چې ته د ټي وي د کتلو د وجې ستا نه مونځ قضا نه شي د دې خبرو خیال ساته د استادانو قدر او احترام استادانو قدر او احترام چې څومره کېدی شي او چاته څه مقام ملو دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې نن عرب او عجم د هغه نوم علي نوي رحمت الله علیه دا ولې هغه په خپله وایي زما د استاد او زما د کور په منځ کې اووه کوڅې وې اووه ګلې لکه تاسو چې د جومات نه وځئ او دا یوه ګلې ده د مخامخ جومات سره دا یوه ګلې کې حسابېږي داسې اووه ګلې وې زمونږ په منځ کې نو ستاسو ټول درب او بابا کې اووه ګلې نشته
دومره لرې و زما د استاد کور زمانه وی ما د استاد کور طرف ته خپې نه دي غځولې قبلې طرف ته نه استاد کور طرف ته هلو چې د استاد کور طرف ته هغه خپې نه دي غځولې نو هغه الله کم مقام ورکړ کم مقام چې 2000 پیرې د قرآن د ختم توفیق وته الله ورکړ د پیاده او د سورلې د حجونو توفیق وته الله ورکړ 40 کاله د ماسختن په اودس د سارې د تهجد او لمونځ کولو توفیق الله ورکړ دا پس کېږي دا په ادب کې او د استاد زوی الله به کولې چې هغه په دروازې له د جمعات راغی نو دی به ورته نیغ پاسې شاګردانو ته پته نه وه تپوس کوي دا ولې وي دا د استاد زوی دی ماشوم زوی دی ها ماشوم لوی نه نابالغه وی د استاد د خاطر زه د استاد زوی ته ودرېږم په ادب او احترام شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب د علوم دیوبند دا لومبی شاګرد د 2 شاګردانو خدا شاګردان څوک یو د رشید احمد گنگوهی صاحب زوی او یو د مولانا قاسم نانوتوی صاحب زوی اوس مولانا قاسم نانوتوی د استاد او رشید احمد گنگوهی د پیرو نو یو د پیر زوی او بل د استاد زوی نو د استاد قدر سوره یو ځل هغه دواړه په کټ کې کېنولو د پیر د زویم او د استاد زویم او په خپل وته په ځمکه کېناسته ورته وایي زما شاګردان یې خو یو مې د پیر زوی دی او بل مې د استاد زوی دی وی که چېرې زما پیر او زما استاد تپوس وکړو صرف زما دوره سفارش وکړي چې محمود الحسن زموږ خدمت کوي دې ته احترام چې د سره د دې دوره لوی علم نه د استاد زوی او د پیر زوی په کټ کې کینی او په خپل وته پزمکه کینی او دا شیخ الهند دی نو هغه ته الله دا دوره مقامونه او مرتبه نه ورکړي ادا د پخواني زمانه شیخ الهند صاحب